दोस्तों एक बार फिर थोड़े सामने हाजिर हाँ अपनी 2 पार्ट की सीरीज़ का दूसरा पार्ट लैके। पहले पार्ट यानी कि बीते एपीसोड में आप गल की सी चंडीगढ़ के विच बाउंसरां दे 2 धड़ियां की आपसी लड़ाई की वर्चस्व की लड़ाई, जिस तो बाद मीत बाउंसर का कतल 8 मई 2017 ਨੂੰ ਸਕੇਤੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। पंचकूला की हद विच पैंदा ਇਹ मंदिर जिथे कि मत्था टेकन मीत बाउंसर अपनी मां दे नाल आया हुंदा है, उसनूं गोलियां मारतियां जांदियां ने। नाभे जेल दे विचों बैठ के गगनदीप ने यह पूरी दी पूरी साजिश कड़ी, अपने शूटर भेजे। मीत बाउंसर नूं कतल कराने तो बाद लक्की पटियाल जो कि उस वक्त नाभे जेल दे विच उसदे नाल ही मौजूद सी, उसनूं वंगारिया ते चुनौती दित्ती। लेकिन इस तो बाद इस केस दे विच गगनदीप नूं तां प्रोडक्शन रिमांड ते लिआंदा गया, और शूटरां नूं भी फड़ लिया गया। लेकिन परिवार दे मीत बाउंसर दे परिवार दे बयानां उत्ते 2 लोकां नूं इस केस दे विच नामजद किया जाता है। मीत बाउंसर दा बिजनेस राइवल सुरजीत बाउंसर अते सोनू शाह नां दा एक होर शख्स, जिसकी बाद दे विच एक गैंग वॉर के तहत ही हत्या चंडीगढ़ के बुड़ैल दे विच कुछ साल बाद की गई। सो सोनू शाह ते सुरजीत बाउंसर नूं भी मीत बाउंसर कतल केस दे विच गगनदीप दे नाल नामजद कर लिया जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद ये लोग इस केस दे विच बचण दे विच कामयाब रहे तो पुलिस ने हरियाणा पुलिस ने इन्हों क्लीन चिट दी, यानी कि सुरजीत बाउंसर की भूमिका नूं हरियाणा पुलिस ने इस कतल केस दे विच ओडा महत्वपूर्ण नहीं मन्निया ते उसनूं इस केस दे विच डिस्चार्ज किया। इस चीज़ के बावजूद भी जिहड़ा बंबीहा गैंग सी, खास करके लक्की पटियाल जो कि नाभा जेल दे विचों पैरोल दे उत्ते जांदा है, तो उस तो बाद कभी भी वो वापस नहीं आया। दिलप्रीत बाबे ते होर बंबीहा गैंग के मैंबरां दे नाल रल के उसने बहुत वड्डे पद्धर दीयां वारदातां नूं अंजाम दिता। बाद दे विच जदों तकरीबन 3 साल बाद 2020 मार्च नूं कतल किया जाता है सुरजीत बाउंसर नूं, उस हत्याकांड नूं ते उस वारदात नूं एक बदले वजों दर्शाया जाता है। मीत बाउंसर दे हत्या दे बदले वजों जो कि 3 साल पहला हो चुकी हुंदी है। सुरजीत बाउंसर की हत्या मार्च 2020 नूं कीती जांदी है सैक्टर 38 चंडीगढ़ दे विच रात 10 बजे। उस दौर दे विच जदों कोरोना दस्तक दे चुका सी, सुरजीत बाउंसर अपने काम धंधे तो वापस आ रहा सी, अपने घर तो कुछ ही दूरी उत्ते सी, जदों कि मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने उसनूं फॉलो किया ते उसनूं गोलियां मारतियां। मौके ते ही सुरजीत बाउंसर की हत्या करती गई, उसकी मौत हो गई। दस्सिया जाता है कि बाद दे विच इन्हां शूटरां की पहचान दविंदर बंबीहा गैंग के इस शूटर मन्ने जाते नीरज चस्का, जो कि कुछ ही महीने पहला पंजाब पुलिस की गिरफ्त में दोबारा आया है, उस दे ते मान जैतो वजों ही हुई। तो बाद दे विच दविंदर बंबीहा गैंग ने फेसबुक उत्ते सोशल मीडिया उत्ते पोस्ट पा के इस वारदात की जिम्मेवारी कबूली ते सुरजीत बाउंसर के कतल नूं मीत बाउंसर के कतल के बदले वजों दर्शाया। लक्की पटियाल जो कि दविंदर बंबीहा गैंग के नाल हुण रल चुका सी, उसने अपना बदला ले लिया सी। गगनदीप ने उसनूं नाभे जेल दे विच वंगारिया सी, चुनौती दी सी। कुछ हद तक उसका बदला सुरजीत बाउंसर नूं मार के पूरा हो चुका सी। हालांकि सुरजीत बाउंसर की मीत बाउंसर के कतल दे विच भूमिका सामने नहीं आ पाई। पंचकूला पुलिस ने उसनूं साफ क्लीन चिट दी, लेकिन बंबीहा गैंग या लक्की पटियाल इस गल नूं लैके काफ़ी हद तक पक्का सी कि इस वारदात दे विच सुरजीत बाउंसर की कोई ना कोई भूमिका रही। यही कारण सी कि उस वारदात के तकरीबन 3 साल बाद इस कतल नूं किया गया। 3 साल बाद किसी भी हत्याकांड के बहुत वेरवे बहुत डिटेल सामने आ चुकियां होंदियां ने, लेकिन 3 साल बाद भी सुरजीत बाउंसर नूं ही दोषी मान के उसनूं गोलियां मारियां गईयां। 8 मई 2017 के मीत बाउंसर कतल केस तो बाद गगनदीप नूं हरियाणा पुलिस लै गई। पंचकूला दे विच उस तो पुछगिछ हुई, जिस तो बाद उसकी जिहड़ी जुडिशियल रिमांड यानी कि उसकी जेल सी, वो सी अंबाला जेल। ते अंबाला जेल दे विच आने वाले कई साल गगनदीप ने कटने सी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अंबाला जेल दे विच एंट्री हुंदी है भूपी राणे दी। सो साल 2019 दे विच 11 जुलाई नूं एक बहुत बड़ा झगड़ा अंबाला जेल दे विच होया। सो ये झगड़ा बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई अते भूपी राणा यानी कि लक्की पटियाल या बंबीहा गैंग दे विच उन्हां दे मैंबरां दे विच होया। इस केस दे विच झगड़ा एडा ज़्यादा वड्डा सीगा कि सैकड़ों की गिनती दे भी जिहड़े जेलों के विच उस जेल दे विच सेंट्रल जेल अंबाला दे विच बंद जिहड़े कैदी सी वो आपस विच भिड़ गए। तो इस झगड़े का एक बहुत वड्डा कारण खुद गगनदीप सी। गगनदीप उस वक्त अंबाला की सेंट्रल जेल दे विच सी, भूपी राणे होना दे भी बंदे उस जेल दे विच आ चुके सन। गगनदीप की उस वक्त तक जिहड़ी सांझ सी वो लॉरेंस बिश्नोई दे नाल हो चुकी सी, यानी कि उसके गैंगस्टरां दे नाल हो चुकी सी। उन्हें एक बहुत दिलचस्प तत्थ हैगे ने, क्योंकि जदों रोपड़ दे विच गगनदीप रह रहा सी, उस वक्त विक्की गौंडर दे नाल उसने अपनी बैरक शेयर की। चन्ना गढ़दीवाल ते प्रदीप वर्गे गैंगस्टर जो कि ट्रैडिशनली दिलप्रीत बाबे ते दविंदर बंबीहे गैंग नाल तुरदे सी, उन्हां दे नाल इसनी देड़ता रही। लेकिन नाभा जेल तक ये विक्की गौंडर दे नाल रहिंदा है। उत्थे लक्की पटियाल नाल इसदा झगड़ा होंदा है, तलखी होंदी है, उसके गल भी ये पै गए, उसनूं उसने धमकियां भी देतियां। लेकिन नाभे तो बाद जदों ये वापस आउंदा है
ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਬੀਹਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਗਨਦੀਪ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਦੀਪੂ ਬਨੂੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕਾਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ। 23 ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਪੀ ਰਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਧੜਥੱਲੀ ਮਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਪੂਪੀ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਕੁਟਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਪੀ ਰਾਣੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਗਗਨਦੀਪ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 84 ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਨਮੇਟਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਚ 2021 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2019 ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਨਮੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੂਪੀ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੰਜਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਤੇ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਕਾ ਚੌਂਕ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਤ ਬਾਉਂਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 8 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਤੇ ਲਾਡੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ। ਸੋ ਮਨੀ ਤੇ ਲਾਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ, ਲਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪੂਪੀ ਰਾਣੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਤੇ ਲਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਫਾਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਪੁਟ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੀ ਵਰਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫੇਦ ਵਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੰਜਾ, ਰਾਹੁਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਤੇ ਗੌਰਵ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਨੀ ਤੇ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਰਾਉਂਡ ਉਸ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿਰਡੋਖੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚਸਕੇ ਤੇ ਮਾਨ ਜੈਤੋ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਕਲੈਸ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੰਜਾ
ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਤੇ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਦਾ ਕਤਲ 2020 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਨੀ ਤੇ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 11 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। 2017 ਦੇ ਮੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾੜਾ ਗਗਨਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਡੀ ਵਰਗੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹੀ ਫਲੈਕਸੀ ਜਿਮ ਸੈਕਟਰ 26 ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਖੁਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਅਖਿਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਮੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਅਖਿਲ। ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗਗਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਕੇਸ ਦਾ, ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਰਟੀਕਲ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਜਾਂ ਡਿਸਕੋਥੀਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੈਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿਖਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡਾ ਲੁਕਰੇਟਿਵ, ਓਡਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਉਸ ਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਵੀ। ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਮੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਈ, ਅਰਮੇਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਨੀਰਜ ਚਸਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੈਤੋ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਹਿੱਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੱਬਣ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ,
ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਬੌਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਤ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਬੌਂਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁਣ ਓਡਾ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2-3 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ। ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ, ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਕੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਕੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।